लेकिन ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या कदों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विआह होएगा। तो जनाब सब तो पहले तुहानू पहुँचते समराना साहबा, क्या साढ़े हर दिल अजीज चेयरमैन साहब का विआह होना कि नहीं होना? बिल्कुल जी। अच्छा, सब तो पहले मैं एक चीज़ जी मैं फॉरगेट की थी, मैं भूल गई सी, ओके ए जड़ा साल है ना, ए गर्म तरीन साल होएगा जिस तरह 2026 जी 2026 जड़ा है ए जिन्ने दुनिया दे विच 4 गर्म तरीन साल गुजरे ने ना, ए गर्म तरीन साल होएगा। खैर इंक्लूडिंग दिस बाकी बिलावल साहब दी तुसी कहंदे तो बिल्कुल जी मैनू चांसेस नज़र आ रहे ने, पॉसिबिलिटीज बन रही ने ए साल दे मिड दे विच अगर वो शादी कर लेंदे ने बड़ा अच्छा होना वास्ते रहेगा। अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन ते मैं उन्हां दा बर्थ चार्ट भी टैली कीता है ओदे अकॉर्डिंग ए फिर जड़ा अगे बहुत अगे लेट हो जाएंगे ते बड़ा कम फिर खिंचा जाएगा। लेकिन ए पॉसिबिलिटीज बन रही ने उन्हां दी शादी दी। अच्छा अजमल साहब ये दसो तुहानू 2026 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮਾਇਓ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਡੇਟ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। 2026 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਲ 2026 ਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ तहरीक इंसाफ जी उसके खिलाफ जो भी स्टैबलिशमेंट या हुकूमत का रवैया है अपनी जगह पर, लेकिन ये सच है कि पॉपुलर जमात है, ठीक है। क्या 2026 के इमरान खान साहब जोड़े ने जेल तो बाहर नज़र आते दिखाई देंगे ने? जी पहले इमरान साहब। नहीं जी बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा जिहा मायूस करांगी तुहानू ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਚਾਰਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 2-3 ਐਸੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨॉट रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन निगोशिएशन ते इस दफा अगर कम पैंदा है तो मेरे ख्याल विच इमरान खान साहब जड़े ने वो बिल्कुल चाहणगे कि इस दफा उन्हां नाल जड़ा कोई डील की जाए तो जड़ा तुहानू थोड़ी जी इस मामले च खुशखबरी मिल सकती है, बट नॉट रिलीज। जी अजमल साहब देखें जो इमरान खान साहब उतरे ना जेल च गए, हर बंदा उन्होंने हर महीने कढ़दा सही गल ना, और जिन्हें लैपटॉप की पैदावार है रोज़ कढ़ दी है ना लैपटॉप की। लेकिन अजे जिस तरह इन्होंने फरमाया है कि अजे उन्होंने रिलीफ नहीं मिलेगा और ना मिलता नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ होएगी अप्रैल तो बाद, अप्रैल का जो महीना होएगा ना वो सियासी तौर पर उन्होंने बहुत भारी होएगा। एक भांबड़ बनेगा अप्रैल अग बाली भी ना उत्ते हाई ऑक्टेन डालो तो एकदम भांबड़ बनता है, वो बनेगा। उस तो बाद ही विल थिंक कि मैं हुण बहुत हो गई, मेरी वस नहीं चल रहा तो लादा मैं क्यों ना निकला। अकल तो यही कहती है हाथ जोड़ी करनगे यानी नहीं अकल यही कहती, क्योंकि उन्होंने जिहड़े लोग है ना वो नहीं चाहते उन्होंने अपने हवारी के बाहर आन, क्योंकि उन्होंने तो मौजां लगी हैं, उन्होंने तो इस वक्त इंजॉय कर रहे। फिर डील करनगे, डील बड़ा डिप्लोमैटिक डील होएगी और फिर जाणगे इंग्लैंड च जाके अपनी पहली बेगम जी जमाइमा खान है उन्होंने को जाके रहना शुरू यानी तुसी कहना चाहते हो कि एक तरह की खुद साख्ता जलावतनी जड़ी है वो होएगी। बस वो देखिए सियासी रोल सानू भी ऐसे जैसे समाने कह के असी
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਰਹੇਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਸਹੀ। ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਮਸੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਤਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2026 ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ 2026 ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਕਵੇਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਖੈਰ ਵੈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2026 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। आई थिंक लिबरा ने बाबर साहब भी तो काफ़ी जड़ा अच्छा गेम्स दे विच अगर ओवरऑल पाकिस्तान नु देखो जिस तरह लास्ट ईयर जड़ा है ना असी आई थिंक जेवलिन दे विच तमगा लिया सी, इस तरह जी जी बड़ा अच्छा टाइम बने ते बड़ियां अच्छियां खुशखबरियां जिस तरह जड़े लोग मायूस हो रहे सी ना कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जा रही है, तुहानू हुण चंगियां खुशखबरियां जड़ियां ना मिलन वाला जड़ा साल है वो इंशाअल्लाह ताला गेम्स वालों अच्छी खुशखबरियां जी अल्लाह करे कामयाबी। अजमल साहब तुसी दसो कि 2026 साड़ी खेडां खिलाड़ियां ते साड़ी जिहड़ी मईशत है एक किहो जिहा साल रहेगा? मईशत अच्छी होगी, बेहतर होएगी, स्पोर्ट्स विच भी होएगी, लेकिन ये कहो कि ना कि बहुत बड़ा कोई कारनामा कर लेंगे तो वो नहीं। और बाबर आजम जेड़ा है ना ओहदा मीडिया एडवाइजर कोई कंपनी की शादी 2 साल पहले हो जानी सी, उनके नहीं तू अजे ब्याह ना कराई और तू ब्याह ना कराई अजे, नहीं तो तू कैश करना है, अजे तू बहुत ही कोई सैलीब्रिटी औरत नाल ब्याह करना है और तू उस तो बाद फिर करना है। और उन्हें वो इस चक्कर च कि कोई बहुत बड़ी असामी मैनू मिल जाए और मैं फिर उन्हें नाल करा, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि कोई वो उन्होंने चुकेगी तो अब सानिया मिर्जा नू तो चुकन की बजाय बेचारा बिठा के चला गया शोएब वाली हरकत ना करना, बाकी जो मर्जी करना। सही। ज़ैदी साहब तुसी दसो कि 2026 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਲ 2026 ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਤਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ 2026 ਚ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਆਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੂਜ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ये आजकल बहुत रिवाज चल रहा है कि अपने बारे मुस्तकबिल के बारे जानना, मेरा की बनना है, तो की वजह है? क्या साढ़े लोग इंसानों के अंदर का खौफ है या एहसास कोई एहसास है कैसे कहते नहीं यार पता चल जाए साढ़े की होनी अगे? सर एस्ट्रोलॉजी जो नॉलेज हैगी ना बड़ा परफेक्ट और बड़ा